नमस्कार जय जगन्नाथ तेरे पुणी थे आम पहुंची जाइए आपंकर बारंबार थी गोटे रिक्वेस्ट आम आहरी शुणा चाहूँ नेमाल गादी जो बर्तमान अच्छा महंत श्री गौरानंद गोस्वामी ठारू कहीं कली जुगर शेष समय पुरी राजा थे गजपति देव महाराज आउ नेमाल महंत थे गौरानंद गोस्वामी कार्यकाल समय ही जुगान्तकारी कार्यक्रम से समय ही घटव तेज से विषय आज चर्चा आप स्वागत करें आपण तो आगुरी जहाँ सब कही से सब सत होपर भी आहुरी किसी नुआ कथा आमर दर्शक बंधु मैंने आप शुणा चाहते कहतु आगुरी आपण मानू महापुरुष अच्युत लिखिथिबा बहुत आगत भविष्य कथा मु कही सारी एवं से लिखिंट गोटे पद मु कहूँ आमर भंजे कहले अछंती गजपति महाराज नेमाल महंत महाराज तेणु ये सत्य गगनानंद जे महंत कली शेष बेल न व्यक्त कथा कहली राम हेतु चित्तरे ये कथा को व्यक्त करा जाई पारिबो नाही बहुत संधि कथा रही आ भितर तेणु से कथा को भी प्रकाश करिनी किछिटा आगु को समय आसूची जहाँ हम सेटा मुझी आपण मैंने देखिथे तेणु वर्तमान आपण मन प्राण को जगन्नाथ पाद पद्म को नहीं जाऊँगी आपणकर मन प्राण को एकत्रित करी से महाप्रभु चरणाश्रित आश्रित रुहंतु तेणु लिखिंट दारु ब्रह्ममूर्ति दर्शन जेजन न करिछि पशुरे गणना ता देह अंगे पाप बहिछि मूर्ति रूपे पूजा पाउछि ब्रह्म रूपानंद शून्य पुरुष शून्य रही कई न पाए भेद श्रीकृष्ण करुणा थिबारु आंभे कलु दर्शन पूर्वे दया करी श्रीकृष्ण मते देले वचन बोइले सुदाम कलिरे नीलांचल को जीवु मोर दारु ब्रह्म रूप को दर्शन तू करिबु आदेश पाइन सुदाम मर्त्य पुरे आसिला नीलांचल धाम मंदिरे शरीर मिलिला भक्तवांछा पूर्ण पाई मते चिंता करिन स्वअंगरु जात करिले नीलांचल जे धाम मोते जात करी स्वंगु निजे बहिले देह भूत भविष्य वर्तमान त्रिकाल कथा मान अरूपानंद चिंता मात्रे शुणे एहु वचन से जहा आदेश करती यही अधीन प्रति तो आगे प्रकाशी कहूची आहे गोप संतति ये कली युग बड़ दुस्तर माया मोहरे प्राणी धर्मरे व्यवसाय करी अधर्मे थिबा फिउणी हट चमक देखाइबे भेक बही अपार धर्म ज्ञानकारी नथिबो जांगलिक बेपार मूर्ख पंडितंक निकटे यह कहबो नाही कहिले अपराध होइबो बाना निंदा हेबई पंडित देखिले यह को केते विचार देबे अर्थ को अनर्थ करिन व्याकरण वर्णिबे अरे राम व्याकरण इतिहास रे नाही ए ग्रंथ स्थान साहित्य संस्कृत पढ़िन थिबे बहु अज्ञान को माने पढ़िथिबे शिशुपाल आदि रुक्मण विद्यावंत अटंती साहित्य संस्कृत पढ़िन हेले अज्ञानमती दुर्योधन दुशासन जे जय रथराजन विद्यावंतपणे पंडित अटंती अग्रगण्य रावण आदि कुंभकर्ण इंद्रजित सहिते वेद विद्यारे से निपुण ज्ञान हरा समस्ते ज्ञान कुज्ञान और विज्ञान आदि एजेते ज्ञान ये ज्ञान थिले कि नुह तोर मुक्त जीवन कौ ज्ञान थिले जीवन मुक्त है सुज्ञान सुज्ञान अटे ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म निकटे थाई तादया जा प्रति हुई से सुज्ञान पाई ये अज्ञानी गले
ସୁଜ୍ଞାନୀ କିଏ ଆସିଥିବେ? ମହାପୁରୁଷ ତାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସୁଜ୍ଞାନ ପାଇଲା ଅକ୍ରୂର ଜଳେ ଦେଖି ସ୍ୱରୂପ, ସୁଜ୍ଞାନ ପାଇ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଏବେ ହୋଇଛି ମୁକ୍ତ, ସୁଜ୍ଞାନ ପାଇ ରତ୍ନାକର ଦଶୁ ବୃତ୍ତି ତେଜିଲା, ମୁଖେ ରାମ ନାମ ଜପିଣ ଜ୍ଞାନବନ୍ତ ହୋଇଲା। ପୂର୍ବ ଶରୀରକୁ ତେଜିଣ ହେଲା ବାଲ୍ମୀକି ଋଷି, ରାମ ନାମେ ପଦ ଲେଖିଲା ରାମାୟଣ ଉଲ୍ଲେଖ। ପଣ୍ଡିତ ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ ଏହି ସୁଜ୍ଞାନ, ହରି ରାମ କୃଷ୍ଣ ନାମକୁ ଥିବେ ଅର୍ଥ କରିଣ, ଯେଉଁ ନାମ ଧରି ଭୂଷଣ୍ଡ କାକ ମୁକ୍ତି ହୋଇଲା, ଯେଉଁ ନାମକୁ ସେଗଜ ଜଳେ ଆଶ୍ରୟ ଦେଲା, ସଦାକାଳେ ଯେଉଁ ନାମକୁ ଜପା ମାଳି କରିଣ, ନାରଦ ଗମନ କରନ୍ତି ସେ 14 ଭୁବନ। ସେହି ନାମ ଆଶ୍ରୟ କରିଣ, ଦିନ ଅଚ୍ୟୁତ ମୁହିଁ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଏ ଦେହ ବହିଲି ନୀଳାଞ୍ଚଳ ଠାବଇ। ଜଗନ୍ନାଥ ପାଦେ ଶରଣ ଯୁଗ ଯୁଗାନ୍ତେ ପୁଣ, ଯୁଗ ଭେଦ କଥା କହୁଛି ତାର କୃପା ବଳେଣ। ସେପାଦେ ଶରଣ ପଶଭୁ ରାମ କହୁଛି ମୁହିଁ, ମିଥ୍ୟା ଏ ଶରୀର ସଂସାର ସବୁ ମିଥ୍ୟା ଅଟଇ, ଧନ ଦ୍ୱାରା ସୁତ ଗୃହାଦି ଅଛି ଯେତେ ସମ୍ପଦ, ତୁଚ୍ଛ ସମୟାକୁ ମଣ ହୋ ଏହୁ ବିଷୟ ମଦ। ତୁ ଅକର୍ମ ସ୍ଥାନରୁ ଆସିଛୁ କର୍ମ ସ୍ଥାନକୁ ଧାଇଁ। ଭାଗବତରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ଲେଖିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ଅକର୍ମେ ବାସୁଦେବ ପ୍ରୀତି, କର୍ମ କରିଲେ କ୍ଷୟ ଯାଆନ୍ତି। ତାକୁ ମହାପୁରୁଷ କ୍ଲାରିଫାଇ କରୁଛନ୍ତି। ଅକର୍ମ ପୁରରୁ ଆସିଛୁ କର୍ମସ୍ଥାନକୁ ଧାଇଁ, କର୍ମକୁ ତେଜିଲେ ରାମରେ ଅକର୍ମ ପୁର ପାଇ, ଅକର୍ମ ପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଠାବରେ ପୁଣ, ନାହିଁ ତହିଁ ଲୋଭ ମାୟାଟି ଜଳସ୍ଥଳ ପବନ। ଅକର୍ମ ପୁରରେ ରହିଣ କର୍ମ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି, ସେଠି ଜଳସ୍ଥଳ ପବନ ନାହିଁ। ସେ ଜାଗା କିଏ? ସପ୍ତଚକ୍ର ପରେ ଆଉ ଏକ ଚକ୍ର, ତାର ଦିବସ ରଜନୀ ନାହିଁ, 7 ବାର 5 ଭୂତରୁ ଅଲଗା, ଆକୁ ପାମର ଅଚ୍ୟୁତ ଧ୍ୟାଇରେ ଯେହୁ ଠାବ କରିବ, ସୁଜ୍ଞାନୀ ଜନେ ଦୋଷ ନ ଧରିବ। ଯାଉଅଛି ବାର ଆସୁଅଛି ବାର, ଯୁକ୍ତ ହେଲା 24। ତୁ ଅବନା ପ୍ରଣବ ନେଇ ମିଶାଇଲେ, ହେବ ସିନା 42ରେ ତାଲା ପଡ଼ି ରହିଛି, ତାକୁ ଦିନ ଅଚ୍ୟୁତ ବସି ଭାଳୁଛି। ସେ ତାଲାକୁ ଯେହି ଫିଟାଇବ ତହିଁ ତାକୁ ଗୁରୁ ବତାଇବ ବାଟ। ତୁ ମାଆକୁ ସେବିଲେ ବାପାକୁ ପାଇବୁ, ମନେ ରଖିଥାଅ ଚାଟରେ, ଦିନ ଅଚ୍ୟୁତ ଭଣି ଅନୁଭବି ସିନା ଜାଣେ। ତେଣୁ ଅନୁଭବେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକାଶ ହୋଇ ତୁ ଅନୁମାନ କର ମୂଳ, ଭବିଷ୍ୟ ବିଚାର ଏଣିକି କହିବି ଜ୍ଞାନେ ନାହିଁ ଥଳ କୂଳ। ଯୁଗ ଯା ନ ଚାହେଁ ପ୍ରାଣିତା କରନ୍ତି, ଦୋଷ ଦିଅନ୍ତି ବୃଥାଟାରେ, ଅଚ୍ୟୁତ ବଚନ କେହି ନ ମାନିବେ ଗାଇ ବୁଲିବେ ଥଟାରେ। ଅକର୍ମ ପୁରରୁ ଆସିଛୁ କର୍ମସ୍ଥାନକୁ ଧାଇଁ, କର୍ମକୁ ତେଜିଲେ ରାମରେ ଅକର୍ମ ସ୍ଥାନ ପାଇ, ଅକର୍ମ ପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଠାବରେ ପୁଣ, ନାହିଁ ତହିଁ ଲୋଭ ମାୟାଟି ଜଳସ୍ଥଳ ପବନ। ଅକର୍ମ ପୁରରେ ରହିଣ କର୍ମ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି, ଅକର୍ମ ବିକର୍ମ ସୁକର୍ମ ଯେଉଁ କର୍ମେ ଯାମତି, କର୍ମ ଅନୁଯାୟୀ ଫଳକୁ ଯାଚି ଦେଉଛି ହେଳେ, କେ ନରକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଛି କେଉଁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଚଳେ। ପ୍ରଭୁ କୃପା ବଳେ ରାମରେ ମୋତେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି, ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ର ବାହାରେ ମୁଇଁ ଖେଳ କରୁଛି, ସେ ପଥେ ଚଳିଲେ ରାମରେ ତୋର ହୋଇବ ମୁକ୍ତି। କାଳ କାଳକୁ ଯେ ମନରେ ତୋର ନଥିବ ଭ୍ରାନ୍ତି, ପଦ୍ମବନ ଗୁପ୍ତ କାହାଣୀ ରାମ କହୁଛି ତୋତେ। ମୋତେ ଜଗନ୍ନାଥ କୁହନ୍ତି, ମୁଁ କହୁନି, ମୋତେ ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି, ଯାହା ମୁଁ ସେଇଟା କହୁଛି। ମୋତେ ଜଗନ୍ନାଥ କୁହନ୍ତି ସାଧୁ ଜନକ ହେତେ। ବାବା খুব সুন্দর। কোন গ্রন্থর এটা আসছে? এটা କହିଲି জন্মকল্প? ନାଇଁ ନାଇଁ,
ଜମ କର୍ମ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଆଗରେ କହିଲିଣି କିଛି ଅଳ୍ପ କିଛି କହିଥିଲି ସେ ତା ଦେହରେ ମୋ କଥା ସବୁ ଅପ୍ରକାଶିତ ମୋ କଥା ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି କଥା ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଥିରେ ସେବକ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି ବହୁ ଅଳିଆ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି ଅଳିଆ କଥା ବି ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କର ପୀଠକୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ନେମାଳ ପୀଠ ହେଲା ଏପଟେ ଯଶୋବନ୍ତ ଗାଦି ହେଲା ସେପଟେ ପୁଣି ଶିଶୁ ଅନନ୍ତଙ୍କ ଗାଦି ତାପରେ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ଗାଦି ମାନେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ କି ଏଇ ଯେଉଁ ଗାଦି ଯେଉଁଠି ସବୁ ଅଛି ସେ ଚାରିପାଖରେ ମୁସଲମାନ କମ୍ୟୁନିଟି ଲୋକମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଆର ପୁଣି କିଛି ଅଛି ସଂକେତ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତ ମୁସଲମାନ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରି ସଂଘାତ ଲାଭ କରୁଥିଲେ ଉଭୟ ସଂଘାତ ହୋଇଥିଲେ ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଦି ପାଖରେ ପ୍ରାୟ ଦେଖାଯାଏ ମୁସଲମାନଙ୍କର ବସ୍ତି ରହିଛି ରହିଛି ସେଠି ଯେତେ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏ ଜାଗାଟା ପୁରା ମୁସଲମାନଙ୍କର ତାକୁ ସେତେବେଳେ ମହାପୁରୁଷ ଆସିଥିଲେ କବିର ବୋଲି ଜଣେ ଥିଲା ତାର ପୁତ୍ର କିଛି ନଥିଲେ ସେ ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଳିଆ ମଳିଆ ହାଡ଼ ମାଡ଼ କାଟିକିରି ଜମାଜମି କରୁଥିଲା ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ ଆସି ଦେଖନ୍ତି ହାଡ଼ ଗଦା ହୁଏ ସେ ତିନି ଟାଣି ମାରିଛନ୍ତି ହାଡ଼ ପଳେଇଯାଏ ସେ ଦିନ ନୁଚିକିରି ବସିଲା କହିଲା କିଏ ଏ କଥା କରୁଛି ମୁଁ ଦେଖିବି ତେଣୁ ଯାହା ପ୍ରବାଦ ଅଛି କିଏ ଏଗୁଡ଼ା କରୁଛୁ ମୁଁ ଦେଖିବି ଏ ବରଗଛରେ କଟୁଟି ଧରିକିରି ବସିଛି ହାଣିବ ବୋଲି ଏ ସାଡ଼ୁ ମହାପୁରୁଷ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ତିନି ଟାଣି ମାରିଦେଲେ ସେ ପଳେଇଗଲା ତା ହାତରୁ କଟୁରୁ ଗଳି ପଡ଼ିଲା ଓହ୍ଲେଇକିରି ଆସି ନମ୍ବଇ ପଡ଼ିଗଲା ଯାହା ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ ବାପା ଅଜାଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣୁଛୁ ଏଇଟା ଉଲ୍ଲେଖ ଥବ କି ନଥବ ମୁଁ କହିପାରୁନି କାହିଁକିନା ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିନି ଶୁଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁଟା ଆପଣ ସେଟା କହିଲେ ଆପଣ ବାପା କାହିଁକିନା 2 ଲକ୍ଷ ଗ୍ରନ୍ଥ ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି 2 ଲକ୍ଷ ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖିଛି ରେ ରାମ ବେଳ କାଳକୁ ତୁ ଅନା 2 ଲକ୍ଷ ଗ୍ରନ୍ଥ ନା 1,85,000 ନାଇଁ 1,85,000 ଏଇଖା ପ୍ରକାଶ ହେଇଛି ମାନେ ବହିରେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ଆଚ୍ଛା କିନ୍ତୁ ଏ ରାମକୁ କହୁଛନ୍ତି 2 ଲକ୍ଷ ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖିଛି ରେ ରାମ ବେଳ କାଳକୁ ତୁ ଅନା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା 2 ଲକ୍ଷ ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖା ହେଇଛି 2 ଲକ୍ଷ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଗୁପ୍ତ ହେଇକି ହଁ ତେଣୁ ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ କଥା ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବାପା ଥିଲେ ବିବେକାନନ୍ଦ ଗୋସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଆପଣଙ୍କ ବାବା ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ସେ କ'ଣ କହିଥିଲେ ଆଗକୁ କ'ଣ ସବୁ ଘଟିବ ଭାରତରେ ବା ଓଡ଼ିଶାରେ ନାଇଁ କେହି କାହାକୁ କୁହନ୍ତିନି ଏଇଟା କେହି କାହା କୁହନ୍ତନି ମୋ ପୁଅକୁ ବି ମୁଁ ସୁପୁତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନାଇଁ ମୋ ପୁଅକୁ ବି ମୁଁ ଶିକ୍ଷା ଦେବାର ନାହିଁ କି ବାପା ମୋତେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇନାହାନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ମହାପୁରୁଷ ଯଦି ହୃଦୟରେ ରଚନା କରିବେ ୟା ଭିତରୁ ସବୁ ବାହାରିବ ଭଲ କଥା କହିଲେ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଶିକ୍ଷାଗତ ଜିନିଷ ନୁହେଁ ଯେମିତି ମାଷ୍ଟର ଶିକ୍ଷାଗତ ନୁହେଁ ତଥାପି ଆପଣ କେତେ ସମୟ ପଚାରି ତ ବୁଝିଥିବେ ଆପଣ ମନରେ କିଛି ଗୋଟେ ଉନ୍ମାଦନା ଥିବ ନାଇଁ ନାଇଁ ମନରେ ମୋର ଯେତେବେଳେ ଉନ୍ମାଦନ ହେଲା ଏସବୁ ଜିନିଷ କ'ଣ ଆକୁ ଦେଖିବି ମୁଁ ଲୁଚେଇକିରି ଆଣେ ଆଚ୍ଛା ଲୁଚେଇକିରି ଆଣିକିରି ସବୁ ଦେଖିକିରି ତାକୁ ଲେଖି ରଖେ ଆଚ୍ଛା 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 ଓକେ ଓକେ ସେ ଜିନିଷକୁ ଲୁଚେଇକିରି ଆଣି ତାକୁ ଲେଖିକିରି ଏଇଠି ଗୋଟେ ଘର ଥିଲା ତାକୁ ଲେଖିକିରି ସବୁ ଲେଖିକିରି ରଖେ ମୋର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟଟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଢ଼ି ବଢ଼ିକା ଚାଲିଲା ବଢ଼ି ବଢ଼ିକା ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଲା ମୁଁ କହିଲି ୟା ଦେହରେ କିଛି ଲାଭ ହେବନି ଲାଭ କେଉଁଥିରେ ହେବ ତୁ ତତେ ଚିହ୍ନ ଅନୁଭୂତି ନିଜର ଅନୁଭୂତି ଆପେକୁ ଆପେ ଚିହ୍ନିଲେ ଛିଡ଼ିବ ଅଡ଼ୁଆ ବଳଦକୁ ନଦନ ସେ ଯେସନ ଅଡ଼ୁଆ ବଳଦକୁ ନଦନ ଅର୍ଥ ନଡ଼ା ବୁଢ଼ା ବଳଦ ଆଗରେ ନଡ଼ା ପକାଇଲେ ସେ ଚୋବେଇକିରି ବାଟୁଳି କାଢ଼େ ବଳଦକୁ ନଦନ ସେ ଯେସନ ଗରୁଆ ଗରୁଆ କାଢ଼ିଲେ ଯେନେ ଉଶ୍ୱାସ ହୁଏ ଆପେକୁ ଆପେ ଚିହ୍ନିଲେ ଅଡ଼ୁଆ ସରେ ତେଣୁ କେଉଁଥିରେ ଚିହ୍ନିବ ତୁ ତତେ ଚିହ୍ନ ତତ୍ତ୍ୱ ଶରୀର ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି ଓ ଯେଉଁ ପଦେ ବିପଦ ବୋଲିଦେଲି ଷଠ ଚକ୍ର କଥା ସପ୍ତ ଚକ୍ର କଥା ତେଣିକି ଯେଉଁ ସବୁ ଅଛି ତାକୁ ଯଦି ମୁଜାକୁ ହୋଇବି ସଦୟ ଜ୍ଞାନତା ହୃଦୟରୁ ହୃଦୟ ତେଣୁ ଜ୍ଞାନ ତ କହିଲେ କେତେ ଜ୍ଞାନ କଥା ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ କୁଜ୍ଞାନ ଆଜି ଯେତେ ଜ୍ଞାନ ତେଣୁ ସୁଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ଠିକ୍ 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 ତେଣୁ ସେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ପାଇଲେ ଠିକ୍ ସୁଜ୍ଞାନ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ
ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଯେ କି ଆପଣ ଦେଖିଥିଲେ ଯାହାକି ବାଂଲାଦେଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଏପଟେ ପୁଣି ଆସାମରେ ବିଭଳି ଅବସ୍ଥିତି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବି ସେଇଆ ଏପଟେ ମଣିପୁରରେ ପୁଣି ସେଠି ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ତେବେ ମାନେ ଆଗକୁ ପୁଣି ମାନେ କେଉଁ ସମୟରେ ସବୁ ସଂକେତ ମିଳୁଛି ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଂଲାଦେଶ କି ଆଉ ଯେଉଁ ଦେଶ ହେଉଛି ଇଏ ସେତିକି ନୁହେଁ ପ୍ରାୟ ଏଣ୍ଟାର ସାରା ଦେଶ ଲୋକ ପୋକ ମାଛି ଭଳିଆ ମରିଯିବେ ଆଗକୁ ଏମିତି ସମୟ ଆସୁଛି ଆସୁଛି ଭାରତ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି 2.5 ବର୍ଷ 2.5 ବର୍ଷ 2.5 ବର୍ଷ ଘୋର ଉତ୍ତପାତ 24 ଅଙ୍କକୁ ଅନା 24ରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି 24 ଅଙ୍କ 24ରୁ 2.5 ବର୍ଷ ଘୋର ଉତ୍ପାତ ସେ ସମୟରେ ମିନସନ ଯୋଗ ବି ବେଶ ବେଶ ଆଚ୍ଛା ସେଇଟା ବଡ଼ ଖୁସି 13 ଦିନିଆ ପକ୍ଷ ହେଇଥିବ ଦିନ ପକ୍ଷ 13 ଦିନ ପକ୍ଷ ହୋଇବ ଯେବେ କଳଙ୍କିର ଲୀଳା ଦେଖିବୁ ତେବେ ତେବେ ଆଚ୍ଛା ଏଇଖା କଳଙ୍କିର ଲୀଳା ଚାଲିବ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ସେ ସେଠି ଚାଲିବନି ଏଠି ଚାଲିଛି ସେଠି ଚାଲିଛି ସବୁଆଡ଼େ ଚାଲିବ ତେବେ ମାନେ ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି 2.5 ବର୍ଷ କାଳ ଭାରତରେ ଏମିତି ମାନେ ସଙ୍କଟ ହେବ ଲୋକ ପୋକମାଛି ଭଳି ହଁ ଛିନଛତ୍ର ହେଇଯିବ ପୁରା ଏତେ ବଡ଼ ଦେଶ ପୁଣି ପ୍ରଶାସନ ଅଛି ପୁଣି ଆର୍ମି ଅଛି ଏଠି ପୁଣି କିଛି କାହାରି ଚୋପ କାଟିବ ନାହିଁ ସେ ତୋପ କାଟିବନି ଯେଉଁ ତୋପ ସବୁ ରଖିନାହାନ୍ତି ସେ ତୋପ ସବୁ ଫୁର୍ସିଯିବ ସମୟ ଆଉଛି ମାନେ ସେ ତୋପ ଗର୍ଜନ କରିବନି ଭାରତରେ ବି ତାମାନେ ଏତେ ବଡ଼ କ୍ଷତି ହେବ ହଁ ଭାରତର ହବ ଆଚ୍ଛା ଯୋଉଟା ମାନେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ବାଂଲାଦେଶରେ ଭାରତ ସେଭଳି ସ୍ଥିତି ଭାରତ ପରହସ୍ତକୁ ପଳେଇବ ଆଚ୍ଛା ବିଦେଶୀ ମାନେ ପୁଣି ଲେଖିଛନ୍ତି ତ ଆମେ ତ କହିଲେ ଆମେ ଜଣେ ମହାପୁରୁଷ ହେଇଯିବୁ ଆମେ ତାର କେଉଁ ଗୁଣକୁ ସରି ନୁହେଁ ହୀନ ଦରିଦ୍ର ତେଣୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ବାବା ଭଲ ନାହିଁ ମାନେ ଆପଣ କହିବା କଥା ଯେ କି ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ବାଂଲାଦେଶରେ ହେଲା ତାଠାରୁ ବି ଆହୁରି ସାଂଘାତିକ ଆହୁରି ହବ ଗଣତନ୍ତ୍ର କୋଲାପ୍ସ କରିଯିବ କିଛି ମାନେ ଆଇନ କାନୁନ ପ୍ରଶାସନ ପୋଲିସ କିଛି ରହିବନି କିଏ ଆଇନ କ'ଣ ରହିବ କିଛି କାମ କରିବ ନାହିଁ ଏଇখান ତମର ଆଇନ ଠିକ୍ ରହୁଛି କି ନାହିଁ ଏ ତ ଦେଶ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ତାପରେ ତମ ଘର ବାଡ଼ିକି ମୁଁ ନେଇଯାଉଛି ତୁମର କାଗଜପତ୍ର ଥାଇକିରି ବି ମୁଁ ନେଇ ପଳେଇବି ଏମାୟା ସଂସାର ଅଟେ ମିଥ୍ୟାଚାନ କେଜନ କାହାର ପ୍ରୀତି ଅର୍ଥ ସାମର୍ଥ୍ୟରେ ସକଳ ସାରଥି ଅନ୍ତେ ଦେବ ଦାସରଥି ବୃଥା ଆଡ଼ମ୍ବର ନ କରିବୁ ରାମ କାଠାରେ ସ୍ନେହ ନ ବହି ଗୁରୁ ଜ୍ଞାନ ମାନି ଚଳିବୁ ନନ୍ଦନ ପାମର ଅଚ୍ୟୁତ କହି ତୋର ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧି ହେଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଜାତ ହୁଏ ଶ୍ରଦ୍ଧାରୁ ସାଧନା ସିଦ୍ଧି ବିଧି ବୋଲି ଏଜନ ବୋଲନ୍ତି ତରେ ସଂସାର ବାରିଛି ବିଷ୍ଣୁ ହୋଇ ସୃଷ୍ଟି ସର୍ଜନା କରନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହୋଇ ପଡ଼ିକାର ବ୍ରହ୍ମା ହୋଇ ବେଦ ଉତ୍ପତ୍ତି କରିଛ ଶିବ ହୋଇ କଲଚୁର ଏ ତ୍ରୟ ବୀଜକୁ ବର୍ଣ୍ଣିବାକୁ କେହି ଅଛି ଏ ମହି ମଧ୍ୟର ଏମନ୍ତ ପ୍ରଭୁକୁ ଉଣା ବା କିସ ଜାଣନ୍ତି ଭକ୍ତ ବେଦନା ପତିତ ଜନକୁ ଉଦ୍ଧାରିବା ପାଇଁ ନାମ ପତିତ ପାବନ ବାନା ସୀତା ଠାକୁରାଣୀ ଅସତୀ ହୋଇବେ ପର୍ବତେ ଫୁଟିବ କଇଁ ଅଚ୍ୟୁତ ବଚନ ଠିକେ ନ ଚଳିବ ପାଷାଣର ଗାର ଏଇ ଶ୍ରୀରଙ୍ଗା ଚରଣ ବିନୁ ନ ଜାଣ ଏ ନୀଳାଞ୍ଚଳେ ମନ ମୋର ତାଙ୍କ କଥା ମାନ ଉଲ୍ଲେଖ କରଇ ନ କହେ ଅଚ୍ୟୁତ ଛାର ବାବା ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ତେବେ ଆପଣ ଆଗରୁ ଥରେ ବୋଧେ କହିଥିଲେ ଯେ କି ଏମିତି ଗୋଟେ ସମୟ ଆସୁଛି ନେମାଳ ପୀଠ ବି ମାନେ ଆଉ ବାଦ ପଡ଼ିବନି ଜଳମଗ୍ନ ହେଇଯିବ ରାମ ପଚାରିଥିଲା ସେ କହିଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦ୍ୱାରକାତା କୃଷ୍ଣ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇ ଆସିଲେ ତମେ ତ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖ ଲୋକ ତେଣୁ ଯେହେତୁ ସୁଦାମ ତେଣୁ ତୁମର ଏ ପୀଠ କ'ଣ ହେବ ନା ଆରେ ରାମ ଭଲ କଥା ଗୋଟା ତୁ ପଚାରିଲୁଣି ନା ଆଉ ମୋ କଥା ତ ମୁଁ କହିପାରିବିନି ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ତାଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିକିରି ସେଠୁ କହିଲେ ଆରେ ରାମ କାଳେ ପଦ୍ମବନ ପୀଠ ହେବ ବିନାଶ ତୋତେ କହୁଛି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଯେମିତି ଦ୍ୱାରକା ହେଇଛି ପଦ୍ମବନ ବି ସେଭଳି ହେବ ମାନେ ଆପଣ କହିବା କଥା ଯେ କି ଖାଲି ନେମାଳ ଜଳମଗ୍ନ ହେବ ନା ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଜଳମଗ୍ନ ହେବ ଓଡ଼ିଶା ଜଳମଗ୍ନ ହେବ ଓଡ଼ିଶା ଦେଶ ଯେ ଜଳବିମ୍ବ ହେବ ପ୍ରାନ୍ତ ଆଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ କାଳେ ତା ପାଖଟା କହୁନି ଟିକେ ଅଲଗା ଆଚ୍ଛା ମାନେ ନେମାଳ ଜଳମଗ୍ନ ହେବ ତା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଅଧା ଜଳମଗ୍ନ ହେଇଯିବ 22 ପାହାଚ ମୀନ ଖେଳିବ 22 ପାହାଚ ମୀନ ଖେଳିବ ସେଟା ତ ସମୁଦ୍ର ମାଡ଼ି ଆସିବ କିନ୍ତୁ ନେମାଳ ଯେଉଁ ଜଳ ଦେଉଳରେ ପାଣି ପଶିଣ ଯେ ଯିବ ନୀଳଚକ୍ର ପରେ ପାଣି ଡେଇଁ ଯେ ପଡ଼ିବ କେତେ କେତେ ଭକ୍ତମାନେ ହୋଇବେଟି ମେଳ
ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯନ୍ତ୍ର ସବୁ ହୋଇବ ଅଚଳ। ବାବା ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ନୀଳଚକ୍ର ତମେ କହୁଛ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଶ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସିଏ କ'ଣ କରିବେ? ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ମୋର ଶୂନ୍ୟ ବୁଲୁଥିବ, ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଶୂନ୍ୟରେ ଘୁରୁଥିବ। ତ ଏଇ ସବୁ ଘଟଣା ସବୁ ଘଟିଯିବ ଯେତେବେଳେ ପୁରୀରେ ରାଜା ଥିବେ ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବ ଆଉ ସେ ସମୟରେ ନେମାଳରେ ମହନ୍ତ ଥିବେ ଶ୍ରୀ ଗଗନାନନ୍ଦ ଗୋସ୍ୱାମୀ। ମୋ କଥାଟା ମୁଁ କେମିତି କହିବି? ଆମେ କହୁଛୁ ହେଲା ଜଳ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ନା, ଆଉ ଆମେ ମନରୁ କହୁଛୁ। କରୋନା ଭଳିଆ ମହାମାରୀ ବି ଆଗକୁ ଆସୁଛି, ପାଖକୁ ପାଖ ସବୁ ମାଡ଼ି ଯାଉଛି ନା। ଆଉ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ହବାର ବି ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ହଁ ସେଟା ବି ହବ, ତା ଦେହରେ କହିଛୁ ଯୋଉଟା ଆମର ମହାଭାରତର ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ରହିଯାଇଛି ଓଳିଆ ଅଛି। ତାହେଲେ ଆପଣ କହିବା କଥା ଯେ କି ଗୋଟିଏ ପଟେ ରହୁଛି ଜଳ ପ୍ରଳୟ, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ରହୁଛି ସୁନାମି, ପୁଣି ରହୁଛି ମହାମାରୀ, ପୁଣି ରହୁଛି ମନୁଷ୍ୟକୃତ ଯୁଦ୍ଧ। ତାପରେ ମଣିଷ ତ କୁଆଡ଼ୁ ତ୍ରାହି ପାଇବନି, କିଛି କରିପାରିବନି। ମଣିଷ କିଛି କଲା ଭଳି ମଣିଷର ଉପାୟ ଅଛି? ଓ ତମେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଏଇଖା ଆରୋହଣ କରୁଛ ଯେ ମୁଁ ଅମୁକ କରିଦେବି, ନା 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 ହାତ ରହିଥିବ ଗୋଡ଼ ରହିଥିବ। କରୋନା ସମୟରେ କ'ଣଟା ପୁଣି ହେଲା ହେଲା କି? ସେଇ ଯେଉଁ କରୋନା ଲାଗି ରହିଲା ଲୋକ ତ ସବୁ ହାହାକାର ପଡ଼ିଗଲା। ଆପଣ ଜାଣିଥିଲେ କରୋନା ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ଏମିତି ଗୋଟେ ମହାମାରୀ ଆସୁଛି ବୋଲି? ହଁ ଆସୁଛି, ଜାଣିଥିଲି। ଜାଣିଥିଲେ, କାହାକୁ କହିନଥିଲେ? କହିଲେ କ'ଣ ହବ? କିଏ ଶୁଣିବ? ଲୋକ କ'ଣ ଆଜିକାଲି ଶୁଣୁଛନ୍ତି ନା? ଏବେ ସିନା କରୋନା ଗୋଟେ କମନ ୱାର୍ଡ ହେଇଗଲା, କିଏ ଶୁଣିବ? କମେଣ୍ଟ ମାରିବେ, ଉପବାସ କରିବେ। ସେସବୁ କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି ଏଇଖା 2.5 ବର୍ଷ ପୁରା ଖରାପ। ତେଣୁ 2.5 ବର୍ଷ ପଦ୍ମପାଦରେ ଚିତ୍ତ ଦେଇ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା କିଛି ନାହିଁ। ଅଚ୍ୟୁତ ନାମ ଥିବୁ ଯେବେ ଆଶ୍ରା କରି, ଆଜ୍ଞାରୁ କହେ ତୋତେ କଳି ଶିରି। ଉଭା ଧନ ତକ ଚୋର ହରିବେ, ପୋତା ଧନ ତକ ବାସୁକି ନେବେ। ଏ କହୁଛି ରାମ ତୁ ଶୁଣରେ କଳି ଯୁଗ ଭାରତୀ। ଲୋକ ଖଳବଳ ହୋଇବେ ଜ୍ଞାନ ଛାଡ଼ିଣ ନୀତି। ନୀତି ଜ୍ଞାନ ଲୋକ ଛାଡ଼ିଣ ହେବେ ଅପୂର୍ବ ମତା। କ୍ଷିତିମତି ତାଙ୍କ ନଥିବ ମାୟା ମୋହରେ ଚିନ୍ତା। ଅତି ବଡ଼ ବୋଲି ବୋଲିବେ ଜ୍ଞାନ ନଥିବ ଦେହି। ଦାନବ ଜ୍ଞାନକୁ ଶିଖିବେ ବିଜ୍ଞାନୀଟି ବୋଲାଇ। ବିଜ୍ଞାନ ବଳରୁ ପୃଥିରୁ ଅଷ୍ଟରତ୍ନ ଖୋଳିବେ। ରତ୍ନହୀନ ହୋଇ ବସୁଧ୍ୟା ବିକଳିତ ହୋଇବେ। ବିଧବା ନାରୀ ପରାୟ ଯେ ମାତା ଦିଶିବ ଯହିଁ। ଅଳଙ୍କାର ଶୂନ୍ୟ ହବାରୁ ମାତା ବେରୂପ ତହିଁ। ଭାଇ ବୋହୂ ମାତୃହରଣ ବାରମ୍ବାର କରିବେ। ଭଉଣୀ ସଙ୍ଗତେ ରହିଣ ଦିନ କାଳ ହରିବେ। ଅତି ବିଚିତ୍ର କଥା ମାନ କଳି କାଳରେ ହେବ। ଶୂନ୍ୟରୁ ଶୂନ୍ୟ ମହାଶୂନ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଭରା ହୋଇବ। ଶସ୍ୟ ନ ଫଳିବ ପୃଥିରେ ଶିରିହାନି ଯେ ହେବ। ଏ ରଜା କର ଅବିବେକରେ ଅଧିବୃଦ୍ଧି କରିବ, ଅତିବୃଦ୍ଧି କରିବ। ରଜା କର ଅବିବେକରେ ଅତିବୃଦ୍ଧି କରିବ। ହଉଛି ହଉଛି ନା ଆହୁରି ଆଗକୁ ହବ? ଆହୁରି ହବ। କର ପାହାର ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆହୁରି ଲାଗିଯିବ, ପଡ଼ିବ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହବ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲାଗିଯିବ। ଏ ଆଣିବେ କେଉଁଠୁ? ଲୋକଙ୍କ ପକେଟରୁ ତମକୁ ଆଡ଼େ ପାଟିରେ ପକେଇ ଦେଉଛନ୍ତି 10 ପଇସା, ସାଡ଼େ 20 ପଇସା ମାନ ନେଇଗଲେଣି। ଏଇଆ କରିବେ ଆଉ କ'ଣ? ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁଣି ମାନେ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ କେମିତି ରହିବ? ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଅବସ୍ଥା ବି ଭଲ ରହିବ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶା ଜଳମଗ୍ନ ହେବ ବୋଲି ଲେଖୁଛନ୍ତି। ନାଇଁ ମାନେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ଓଡ଼ିଶା ଟିକେ ତ୍ରାହି ପାଇବ ନା? ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ସେଇଭଳି? ଓଡ଼ିଶା ସେଇଭଳି ହେବ। ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ସଠିକ୍ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି? ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ଆଚରଇ, ସତ୍ୟ ମୁଁ ନ କହି। ସତ୍ୟ ସଦା ଖୋଜୁଥାଇ, ମିଛକୁ କହି ପୁଣି ସତ୍ୟକୁ ଖୋଜୁଛି। ସତ୍ୟ ସଦା ଖୋଜୁଥାଇ, ସତ୍ୟ ସ୍ଥିତବାନା କରେ ପରୁଆନା ରତନ ବଟେ ଯୋଗୀ ହୋଇ। ହେ ରାମ ସୃଷ୍ଟି ମୁଁ କରିଛି ବୁଲି ଦେଖୁଅଛି। ନ ପାଉଛି ଭାବ ତାର, ଭିଆଇ ଦୁର୍ଗତି ଆଚରି ସେ କ୍ଷିତି ରଖି ଭକତଙ୍କୁ ମୋର। ତମର ଯଦି ଭକ୍ତି ଥବ ତମେ ବଣେ ବଣେ କଣେ ରହିବ ଆଉ କ'ଣ? ସାଡ଼େ ସମୁଦ୍ର ମାଡ଼ି ଆଇଲେ ବି ତମକୁ ସେ କେଉଁଠି ନେଇ ଗୁନ୍ଦେଇଥିବ ଆଉ କ'ଣ? ତମ ଚେତା ଫେରିବ ପଛରେ ଆଉ। କୋଉଠି ନେଇକି ଗୁଜି ଦେଇଥିବ, ଚେତା ଫେରିବେ ପୁଣି ବଞ୍ଚିଗଲା ଆଉ କ'ଣ? ଆଚ୍ଛା ଭକ୍ତମାନେ ବଞ୍ଚିବେ, ଆପଣ କହିବା କଥା ଭକ୍ତମାନେ ବଞ୍ଚିଯିବେ।
ଲେଖୁଛନ୍ତି ତ ଭକ୍ତି ପଥେ ଯେହୁ ଥିବ ତାକୁ କି କରିବ ଦୁଷ୍ଟ ଦାନବ ଯାର ବନ୍ଧୁ ପଦ୍ମନାଭ ଯାର ବନ୍ଧୁ ପଦ୍ମନାଭ ତାର କ'ଣ ଅଛି ସତରେ ରୁହ ଖାଲି ସତ୍ୟ ପଥକୁ ଟିକେ ଅବଲମ୍ବନ କର ସବୁ ଠିକ୍ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଠିକ୍ ରହିବ ମାଳିକା ଗବେଷକମାନଙ୍କର କହିବା କଥା ଆଗକୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହିଁ ହେବନି ଡେମୋକ୍ରାସି କୋଲାପ୍ସ ହେଇଯିବ ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଫିଲେକ୍ସନ୍ କିଛି କିଛି ନାହିଁ ହେବ ନାହିଁ ଆଉ ଲୋକ ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ମାଗ ଏ କରିବେ ଯେଉଁ ରାଜରାଜ ଯେଉଁଟା ଥିଲା ହଁ ସେ ଏଇଖାଁ ଅଛି ନା 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 ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ରହିବନି ରହିବ ନାହିଁ କୋଲାପ୍ସ ହେବ ଏଠି ଯଦି ଭାରତ ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ର ସିଏ ପୁଣି ସମ୍ଭାଳି ପାରିବ ନାହିଁ ଏମିତି ହେବ ବାକି ସବୁ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ରାଷ୍ଟ୍ର ରହିବେ ସେମାନେ ତ କୋଲାପ୍ସ କରିଯିବେ ସେ କୁଆଡ଼େ କୋଲାପ୍ସ କରିଯିବ ତା ଠିକ୍ ନାହିଁ ଆଉ ସବୁ କୋଲାପ୍ସ ସବୁ କୋଲାପ୍ସ ଏ ଯେଉଁ ମାଳିକା ଯେଉଁ ଲେଖା ଅଛି 7 ଦିନ 7 ରାତି ଅନ୍ଧାର ଏଇଟା ହେବ ଏବେ ଲେଖିଲେ ମୋ କଥା ପାଣିଗାର ନୁହେଁ ପଥରର ଗାର ଲେଖିନାହାନ୍ତି ପୃଥିବୀ ବେନିଫାଳ ହେଲେ ହୋଇବ ହଁ ପୂର୍ବ ଭାନୁ ପଶ୍ଚିମରେ ଓହିବ ଅଚ୍ୟୁତ ବଚନ ମିଥ୍ୟା ନ ହୋଇବ ଅଚ୍ୟୁତ ବଚନ ଟଳିବ ନାହିଁ ହଁ ତେଣୁ ଏ ବଚନ ହେଉଛି ବଜ୍ରଗାର ତେଣୁ ସେ ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି ସବୁ ଗୋଟି ବଜ୍ର ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର ବି ଆଚ୍ଛା ମିଥ୍ୟା ଆଚ୍ଛା ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଏତେ ସବୁ ଘଟିଲା ପରେ ବି ସେମାନେ ମାନିବାକୁ ନାରାଜ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ମାଳିକା ନ ମାନନ୍ତୁ ଓ ତମେ ସେମାନଙ୍କର ପୁଣି କ'ଣ ହେବ ନାଇଁ ତମେ ମାନିବନି ମୁଁ ମାନିବିନି ଯିଏ ମାନିବା ଲୋକ ମାନିବେ ହଁ। ତୁମ ଏଇ ଯେଉଁ କଥା ଯାଉଛି ଆକୁ ତ 100-25 ଲୋକ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ବେଶୀ ଲୋକ ଶୁଣୁଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ଯେତିକି ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ସତ୍ୟଭଞ୍ଜ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦେଖି ଆମେ ଆସିଛୁ ଆଚ୍ଛା ଯାହା ହଉ ସେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଯେତିକି ମୁଁ ଶୁଣୁଛି ଏଠି କାହିଁକିନା ମୁଁ ତ କାହା ପାଖକୁ ଯାଉନି ଆପଣ ତ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଏଠି ହେଲା କି ଏ ମୁଁ ଅଛି ଆପଣ ନ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ସବୁଆଡ଼େ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ସବୁ ଆଡ଼େ ବୁଲି ଆସିଛି କେଉଁ ଜାଗା ବାକି ରଖିନି କିନ୍ତୁ ଠାକୁର କହିଲେ ଇଏ କ'ଣ ଏମିତି ନାଚିଲାଣି ବୁଲିଲାଣି ଗୋଡ଼କୁ ଖରାପ କରିଦେବି ଗୋଡ଼ ଖରାପ କରିଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ବହିଛି ଆଉ କୁହ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ବଳ ବୟସ ଥିଲା ସେ ସମୟରେ ଆପଣ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ସବୁ ମାନେ ମାଳିକା ବନ୍ତ ପୀଠ ପ୍ରାୟ ମୋର ରାତି ପାଇଲେ ଏଇଆ ହେଉଛି ଧନ୍ଦା ଆରେ ବାପରେ ଆଚ୍ଛା ତତ୍ତ୍ୱ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଶରୀର ତତ୍ତ୍ୱ ସେଗୁଡ଼ାକ ବେଶୀ ନାଇଁ ମୁଁ ଆହରଣ କରେ ଆପଣ ଠିକ କଥା କହିଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ହିଁ ବେଶୀ ଜିନିଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ସବୁ ତତ୍ତ୍ୱ କଥା ହଁ ତତ୍ତ୍ୱ କଥା ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରୁ ଉଦ୍ଧୃତ ସବୁ କାହିଁକିନା ଶୂନ୍ୟରେ ବସିଲି ଶୂନ୍ୟକୁ ଚିନ୍ତିଲି ଶୂନ୍ୟ ମୋର କାରବାର ଶୂନ୍ୟ ପାଦ ଧ୍ୟାଇ ଅଚ୍ୟୁତ କହି ଶୂନ୍ୟକୁ ଶରଣ ମୋର ମାନେ ଶୂନ୍ୟ ଅର୍ଥ ଆକାଶ ଆକାଶର ଅଲଗା ନାମ କ'ଣ ଗଗନ ଗଗନ ଆପଣ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ କହିବିନି ମୁଁ ବୋଲି ଆଉ ଗଗନ କରୁନାହାନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ତେଣୁ ଏମିତିଆ କଥା ଟିକେ ଟିକେ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଦେଉଛି ଆଉ ଯାହା ହଉ ସେତିକି ଟିକେ ପଦେ ପଦେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଏସବୁ ଅମୃତ ସମାନ ପରିବାରରେ ଏସବୁକୁ ମାନେ ପ୍ରସାଦ ଦିଅନ୍ତି ନା କ'ଣ କେମିତି ମୋର ଗୋଟାଏ ପୁଅ ଗୋଟାଏ ଝୁଅ ଆଉ ନାତି ଦୁଇଟା ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିନାହାନ୍ତି ପୁତ୍ର ନାତି ବନ୍ଧୁ ଭାରି ଯା ଦୁଃଖ କରି ପୋଷିବୁ ଏକା ମୋର ନାମ ଗୋଟାକୁ ହୃଦ ପଦ୍ମେ ଘୋଷିବୁ ପଥକୁ ସଂଖାଳି ହୋଇବ ନାମ ଗାୟନେ ତୋର ତା ନାମକୁ ତୁ ହିଁ ଜପିବୁ ଯିବ ଗଲା ବେଳର ତୁ କିସ ଜପିବୁ ତା ନାମ ତୋର ଜପରେ ନାହିଁ ତାହା ନାମକୁ ନିରନ୍ତରେ ସେହି ଜପୁ ଅଛଇ ଶୁଣିଣ ଅଚ୍ୟୁତ ଦାସ ଯେ ହସ ହସ ହୋଇଲେ ଶ୍ରୀପଦ୍ମ ପାଦେ ପଢ଼ିଣ ଯେ ନିସ୍ତରିଲି ବୋଇଲେ ଆଶା ଭରସା ମୋ ପୁରିଲା କର୍ଣ୍ଣେ ଶୁଣିଲି ମୋହି ଏଡ଼େ ଦୟାଳୁ ପଣ ଗୋଟା କାହିଁ ଥିଲୁ ଲୁଚାଇ ଚିତ୍ରତଳା ନଦୀ ଉତ୍ତରେ ଗ୍ରାମ ନେମାଳ ସ୍ଥାନ ଏ ସ୍ଥାନେ ଏ ଦେହ ରହିବ ମୋର ଏହି ଧ୍ୟାନ ବାବା ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ସିଏ ଯେ ମାଗିଥିଲା ପାଇଥିଲା ସେ ରହିଛି ଏଠି ବହୁତ କଥା ଲେଖା ଅଛି ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି ଆସ୍ତେ ସୁସ୍ତେ ସବୁ ଟିକେ ଟିକେ କୁହାହବ ଠିକ୍ 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 ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆଉ ବେଶୀ କହିଲେ ତମେ ବି ପାଗଳା ହେବ ଆମେ ବି ପାଗଳା ହେବ
जहाँ आपको आम चैनल तरफ अनेक धन्यवाद आपण बहुमूल्य समय देले आम भक्त समाज को बहुत मालिकार तत्वर कथा गूढ़ रहस्य खोलिले नेमाल पीठ नेमाल गादीर महंत महाराज गौरानंद गोस्वामी को आपण शुणुले जहाँकि मालिकार गोटे नुहे दुईटी नुहे अनेक ग्रंथ प्रमाण दिए जितेबाला पुरी रे राजा थे दिव्य सिंह देव महाराज से समय नेमाल गादीर महंत थे गौरानंद गोस्वामी तांकरी कार्यकाल समय ही जुग शेषर लीला समस्ते देखिए समय साक्षी अच्छी देखा जाए कौन सब घटुची जदि भिडियो भल लगे भिडियो लाइक करेंगे देखा आगामी अध्याय जय जगन्नाथ जय पंचसखा।